నా క్లాస్మేట్ గాఢ అభిమానులు ఎన్టీఆర్ అంటే జగదీష్ గారు తను ఫ్యూ వర్డ్స్ చెప్పాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. అందరికీ నమస్కారం. ముఖ్యంగా ఈరోజు మీరందరూ వచ్చి మన ప్రియతమ నాయకుడు తెలుగు తేజం 9 కోట్ల తెలుగు ప్రజల కీర్తి జై ఎన్టీఆర్, జై ఎన్టీఆర్, జై జై ఎన్టీఆర్. Thank you one and all. Thanks for coming here from every organization, from every place of India, every Indian being here. N.T. Ramarao is our Indian pride as well our Telugu pride. I can tell very proudly, he is the man who brought us the recognition. Otherwise, we were known as Madrasis. So he removed that phrase and brought us, hey, we have one Telugu state. He is the leader and we have this Andhra Pradesh as Telugu state. So that is the man, he is the man, Yuga Purushudu. And we call him like Yuga Yugaliki Purushudu. For every decade, he is the man, he is the leader. So that's what we believe in. And I switched to Telugu. You have to excuse me for some other community leaders, and I know there are from Rajasthan, UP, Delhi, I think, Maharashtra, everybody. Thank you one and all. But of course, वो देश की नेता है, वो देश की नेता रहे, वो देश की नेता था, कभी भी बन गया था नेशनल फ्रंट का चेयरमैन. Get the feeling, not the language. Yes. That is more important. मैं वही बोला जी, देश की नेता अपना सबका नेता है जी. So वो बन गया था, नेशनल फ्रंट बनाया था, and बिना पार्टी सबका आदमी सोच के, I think there are people here from Congress, there are people here from BJP, there are people here from Janasena, there are people from every party, they are all here, BRS. I think everyone is here because they love him. They love him as a leader. All because of you. Thank you, Ji. I'm only the instrument to bring it to all of you. As his daughter, she said, we need such kind of leaders, irrespective of party, caste, creed, religion, or the region. It's beyond. Leader is the one, is the leader for the public, by the public, to the public, to serve the public. That's what is. He lived in like that, N.T. Ramarao. He always thought that he serves for the people. He wanted to serve for the people, and he wanted to serve in such a way that their welfare is taken care of. So that is N.T. Ramarao. N.T. Ramarao. Yes, please, Mr. Agarwal ji. My name is Sharad Agarwal. I am from Indian Business Association. As my brother Dr. Jagdish Swami said, the language was barrier, but the feelings, the emotions were reaching to everyone. And I can see in this cold weather, if we have more than 200 people, that all because of Dr. Jagdish Swami. So have a very big clap for Dr. Jagdish Swami one time. Thank you. Thanks for inviting everyone. Thank you. Thank you, Mr. Sharad ji, and thank you, Mr. Dr. Rajendra ji from Congress Party, Rajendra Dishpali, and Mr. Amin from Indian Business Association, and also thank you for Dr. Nuri Garu. He is my neighbor village actually from India. Dr. Nuri Garu and me, and N.T. Ramarao Garu is our neighbor village too. So we were very like 2 miles away. I think I would say 3 kilometers away. So we were in the neighbor village where N.T. Ramarao was born, and where N.T. Ramarao was elected. One corner of the south-west is our village, Kanumuru. One corner of the east is Nimmakuru, that is where N.T. Ramarao is from. And he contested from the north, that is Gudiwada. But that constituency today is, I think, we wanted to bring back that glory, bring back that pride, bring back that, N.T. Ramarao's, power.
power of that, the place. I think we are going to bring it back with Janasena and TDP, which they are working together to throw out the present idiots which they are working. But I don't want to talk about political here, but more on. So I'll switch to Telugu. Thank you, one and all. But once again, మన అన్న నందమూరి గారు, నందమూరి తారక రామారావు గారు అంటే ఎంత ఇష్టం అంటే మీకు మీ అందరికీ నేను కొన్ని చెప్పాలి, కొన్ని తెలియని విషయాలు మీ అందరికీ. నేను ఎంటెక్ ఎంబీఏ చేశానండి. చేసి I think 88 I went to Coimbatore to do my ఎంటెక్. అప్పటి వరకు బీటెక్లో ఉన్నాను. అన్న నందమూరి తారక రామారావు గారు 82లో పార్టీ పెట్టినప్పుడు మొట్టమొదటి యూత్ అంటే మేము 18 ఏళ్ల యూత్ అండి, పవర్ఫుల్ యూత్, Telugu youth, we walked with him, we served with every, Telugu person, wherever he is, by cycle, by scooter, by car, by truck, everywhere we are there with Mr. N.T. Ramarao. So I'm proud to tell that because we see him the clear, transparent leader. అంటే ఒక జాతి నాయకుడు, ఒక తెలుగు జాతి నాయకుడు, ఒక రెవల్యూషన్, ఒక ప్రజల సేవ అంటే ఎలా ఉంటుంది, ప్రజలకి సేవ ఎలా చేయొచ్చు అని అందరినీ ఒక్కసారి చైతన్యాన్ని తీసుకువచ్చి అటు తెలంగాణలో కానివ్వండి, ఇటు ఆంధ్రాలో కానివ్వండి, అటు రాయలసీమలో కానివ్వండి, ఎక్కడైనా తెలుగుదేశం తెలుగువాడిగా మొత్తం 3 ప్రాంతాలని చైతన్యం చేసి ప్రతి ఒక్కరికి సేవ చేయాలనే మంచి ఉద్దేశం వచ్చి ఆయన నిలబెట్టి ప్రతి ఒక్కరు ఆయనకు ఓటేసి అంటే ఆ ప్రపంచమే వేరు ఆయన వచ్చిందండి. అది మనందరికీ తెలుసు. అందుకని ఆయన ప్రియతమ నాయకుడు అయ్యారు మన అన్న నందమూరి తారక రామారావు గారు. అట్లా మొదలైన నా జర్నీ ఆయనతో నేను చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యాను. ఇందాక మేడం చెప్పినట్టు, ఆయన పుత్రిక గారు పురంధేశ్వర్ గారు చెప్పినట్టు, కృషి ఉంటే మనుషులు ఋషులు అవుతారు, మహాపురుషులు అవుతారు. సో అది ఆయన పాటలో అంటే బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు ఒక లెజెండ్ లాగా ఆయన గాత్రం చేస్తే ఎన్టీ రామారావు గారు అడిరౌండ్లో పాత్ర పోషణ చేసి జీవించి మనలాంటి వాళ్ళందరికీ ఎంతోమందికి స్ఫూర్తి. ముఖ్యంగా మీ అందరి ముందు నేను చెప్పగలను, ఆయన 50 పైసలు పట్టుకుని వెళ్తే నేను $126 పట్టుకుని అమెరికా వచ్చాను. ఇక్కడ దాకా వచ్చి 25 ఏళ్ళ నా జర్నీ చేయగలిగానంటే ఈ ల్యాండ్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీలో ఆ ఒక్క సాంగు ఆ రోజున 77లో ఆయన నాకు ఇచ్చిన స్ఫూర్తి. అంటే అదొక ఉదాహరణ మనకి. ఇలా చేయొచ్చు, ఆయన ఇచ్చిన జీవం ఆ పాటలో మనందరికీ. మన ప్రీతం నాయకుడు యాక్టర్ అయినా బట్ కానీ దాని నుంచి సందేశంగా తీసుకుంటే నేనే ఎగ్జాంపుల్. ఐ టెల్ ఎవ్రీబడి. సో అలా మొదలైన నా జర్నీ ఆయన కార్యకర్తగా, తెలుగుదేశం కార్యకర్తగా 88కి కోయంబత్తూరు వెళ్తే అక్కడ నేషనల్ ఫ్రంట్ అనేది పెట్టి దేశ్కి నేత అని మేము అనేవాళ్ళం. ఆ రోజులో మీరెవరు వినేవారు కాదు. ఇందిరాగాంధీ మేడం, షీఈస్ వెరీ స్ట్రాంగ్, పవర్ఫుల్ లీడర్. No matter who is, what powerful she is, किसका भी कहना भी कोई भी होने दो, हम दम ले लेंगे. He is the one walked out of the NDC, National Development of Council in Delhi. That's where Indira Gandhi got big hurt, but no feelings at all. We're all here. No, but it is open game. It is openly happened. That's where she hurt and she brought him down in 84. You might have seen in all the movies, most of them. మీకు తెలిసి ఉండకపోవచ్చు. మూవీలో చూసారు నాగ భాస్కరరావు గారి ఎపిసోడ్. దాని నుంచి బయటపడి ఇందిరాగాంధీ ఎంత పవర్ఫుల్ మాస్టర్ మైండ్, పవర్ఫుల్ లీడర్. ఇప్పటికి ఐ రియల్లీ అడ్మైర్ హర్. ట్రస్ట్ మీ, irrespective of parties and all, that is the leadership, that is the power what she has, but she took back her decision. అది మనందరికీ తెలియాల్సింది. ఎన్టీ రామారావు గారి విషయంలో పివి నరసింహ గారిని కన్సల్ట్ చేసి ఫస్ట్ టైం ఆవిడ 77 ఎమర్జెన్సీలో కూడా ఆవిడ పోస్ట్ పోతుంది, ఆవిడకి ఎందుకు వస్తుంది, అరెస్ట్ అవుతుంది, జైల్లోకి వెళ్తుంది అన్నా కూడా షీ నెవర్ టుక్ బ్యాక్ హర్ డెసిషన్ ఈవెన్ ఇన్ ఎమర్జెన్సీ. Yes, this is the point, most of them మీరు అందరికీ తెలిసి ఉండకపోవచ్చు. But when it comes to N.T. Ramarao, she took the decision back. Yes, he is a powerful man. First time I'm taking back my decision and reinstated him as a chief minister. It's very, very true. It's in 84. The entire India has seen. So now ये 125 करोड़ के लिए ऐसा लीडर మనకు కావాలి. ऐसा लीडर चाहिए now. Why? Because
From there, I went to the Coimbatore. He brought Karunanidhi back to the power after 15 years with the National Front. So that is his leadership. So then from there he moved to National Front chairman. Then Indira Gandhi lost. I think we lost her, but based on that, a lot of politics changed. So I think, 84, yeah. So and not only that, in opposition party, when BJP has 2 seats, he is the opposition. N.T. Ramarao is the only opposition in the parliament when Rajiv Gandhi won in 1985. So I think me andar kuda telise untunnadi. So then from Coimbatore, I went to the Maharashtra in 89-90 for the Bajaj Tempo to work after my MTech. So akkadiki vellinappudu everybody used to ask me, oh, you are from N.T. Ramarao, you are from Telugu, you are from Andhra Pradesh. That's what pura Pune mein, Mumbai mein, kidhar bhi gaya. ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? జగదీష్ యలమంచిలి బాబు, జగదీష్ బాబు ఈజ్ మై ఫుల్ నేమ్, యలమంచిలి ఈజ్ లాస్ట్ నేమ్. ఎవ్రీబడి దే థాట్ మీ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ బెంగాల్. నో ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. యూఆర్ ఫ్రమ్ ఎన్టీఆర్. సో ఐ కెన్ ప్రౌడ్లీ టెల్ యూ. సో మీ అందరికీ, మనందరికీ, తెలుగు వాళ్ళందరికీ ఆ రోజు రికగ్నిషన్ తీసుకొచ్చిన ఆ ఒక్క అంటే ఎంత ప్రౌడ్గా ఉంటుందో ఆలోచించండి మీరందరూ. మీరు ఎన్టీ రామారావు నుంచి వచ్చారా? మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి వచ్చారా? So though we lost, N.T. Ramarao garu, he lost in 89, but the recognition and the personality domination remained the same. That's what I want to tell you. మీ అందరికీ షేర్ చేయదలుచుకున్నాను. సో ఆయన నుంచి ఇందాక పురంధేశ్వరి గారు చెప్పినట్టు లాట్ ఆఫ్ లాయల్టీ, కమిట్మెంట్, డెడికేషన్, డిసిప్లైన్, ఇవన్నీ ఎన్నో క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి, క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా నేర్చుకున్న వాళ్ళు నేను ఒకడిని. ఐ థింక్ మీరు అందరికి కూడా ఉంటుంది, చాలామంది కూడా ఇన్స్పిరేషన్. సో ఆయనకి నాకు ఒకళ్ళే గురువు, ఆ తర్వాత వివేకానంద స్వామి. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఇన్స్పిరేషన్ ఈరోజు నేను యూబ్లెడ్ అనే ఒక ఆర్గనైజేషన్ చేయటానికి కూడా, ఆ ప్రజాసేవ చేయటానికి కూడా, సేవే భావం సేవే లక్ష్యం అంటే సమాజానికి ఒక సంజీవిని ఇవ్వగలిగితే, లోక కళ్యాణం కోసం మనం ఒక సంజీవిని ఇవ్వగలిగితే ఎలా చేయాలి అనే దానికి ఒక మొట్టమొదటి మెట్టు ఎన్టీ రామారావు గారు ఆ రోజున చేసి చూపించారు. కాబట్టి మనకి 2 రూపాయల బియ్యం అవ్వచ్చు, సో జనతా వస్త్రాలు అవ్వచ్చు, ఉచిత కరెంట్ అవ్వచ్చు, ఎనీథింగ్ యూ నేమ్ ఇట్. ఆయన చేయిందంటే ఏముంది? ఆ రోజునే చేశారు 83లో మనం నిజంగా అబ్జర్వ్ చేస్తే. సో కష్టపడే వాళ్ళకి, కూలీలకి, అందరికీ, కార్మికులకి, ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఆయన చేయన సేవ అంటూ లేదు. ప్రజాసేవ ధ్యేయంగా, సమాజమే దేవాలయం, ప్రజలే దేవుళ్ళు, అది ఆయన నిదానం. అదే మన ఎన్ని పద్యాలు చదివినా, ఏం చెప్పినా మనం దాన్ని మించిన శ్లోకం లేదని నా ఫీలింగు. దాని నుంచి వచ్చిన స్ఫూర్తి నాకు ఈ లోక కళ్యాణం చేయాలి. ఎప్పటికైనా నా పార్టికల్ జర్నీలో నేను ఒక పొజిషన్కి వచ్చినాక ఏం చేద్దాం అనుకున్నట్టుగా ఈ యూప్లెట్ అనే దాన్ని నేను ఒక పేటెంట్ లాగా చేసి, ఒక ఐడియాని జనరేట్ చేసి లోక కళ్యాణం కోసం. సో ఆప్కా రక్తదాన్ దూసరోం కా జాన్, మీ రక్తదానం మరొకరు ప్రాణదానం. సో వారి రక్తదానం మరొకరు ప్రాణదానం, ఇది ఒక చైన్ లాగా యూబరైజేషన్ చేసి లోక కళ్యాణం కోసం ఈ యూప్లెట్ అనే దాన్ని నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేసి అందరికీ ఉపయోగపడేట్టుగా ప్రతి ఒక్క ప్రాణాన్ని కాపాడాలి అనే ఉద్దేశంతో కాపాడుతూ సోఫార్ చాలా వరకు చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం. చాలామంది ప్రాణాలు నిలబడుతున్నాయి. మీరందరూ కూడా మీ ఇండియాలో అందరికీ చెప్పి యూబ్లెట్లో డోనర్స్గా కామని చెప్పండి. మీకు తెలిసిన వాళ్ళకి, కజిన్స్కి, ఫ్రెండ్స్కి, ఎవరికి ఎక్కడ ఎప్పుడు ఏ ఎమర్జెన్సీ వస్తుందో తెలీదు. బేసిక్గా ఇప్పుడు మా తల్లిదండ్రులు కూడా అక్కడ ఉన్నారండి, 70-80 ఏళ్ళు అక్కడే ఉంటున్నారు. ఎవరికి మనకు కావాల్సిన ఫ్రెండ్స్కి, రిలేటివ్స్కి, అందరికీ, కిత్ అండ్ కిన్, ఎవరికి ఎప్పుడే ప్రాబ్లం వస్తుందో తెలియదండి. కాబట్టి ప్లీజ్ ఆస్క్ దెమ్ టు బికమ్ ఏ డోనర్ ఆన్ యూబ్లెట్. సో యూబ్లెట్లో డోనర్ అవ్వమని చెప్పండి తప్పకుండా. ఆ ఎమర్జెన్సీ టైంలో ఇది ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే వారు బ్లడ్ తీసుకుంటే వారు 10 మందికి ఉపయోగపడతారు వేరే వాళ్ళకి బ్లడ్ ఇవ్వడానికి. దట్స్ వై యూజ్. మీ రక్తదానం మరొకరు ప్రాణదానం, ఆప్కా రక్తదాన్ దూసరోం కా జాన్.
సో ఇట్ ఈజ్ ఫర్ ద లోక కళ్యాణం, ఒక సంజీవిని లాంటిది. లెట్స్ యునైట్ టు ద సేవ్ లైఫ్స్, బీ ఎ డోనర్ ఆన్ యూప్లాన్. That's my slogan. So with this, I conclude, so ఆ మహానుభావుడు ఎన్టీ రామారావు గారు ఇచ్చిన స్ఫూర్తి నుంచి నేను ఇక్కడ దాకా వచ్చాను అని చెప్పడానికి ఆయన ఒక పెద్ద ఇన్స్పిరేషన్. సో తప్పకుండా ఇలాంటి నాయకులు ఇప్పుడు తయారవ్వాలి, మనకు ఉండాలి, సో మనకి జరగాలి అనే జరిగే కార్యక్రమంలో పురంధేశ్వరి గారు చెప్పినట్టు అది ఏ పార్టీ అయినా అవ్వచ్చు, కాంగ్రెస్ అవ్వచ్చు, బీజేపీ అవ్వచ్చు, తెలుగుదేశం అవ్వచ్చు, జనసేన అవ్వచ్చు, తప్పకుండా ఇటువంటి లీడర్స్ మనకు రావాలి అని నేను కోరుకుంటున్నాను. నాకైతే ప్రస్తుతానికి పాలిటిక్స్లో ఇంట్రెస్ట్ లేదండి, బట్ ఉన్న వాళ్ళందరికీ గుడ్ లక్ చెప్తున్నాను. అండ్ లుకింగ్ ఎట్ ద కరెంట్ సినారియో, ఐ థింక్ ఆయన ఇచ్చిన స్ఫూర్తి ప్రకారం అదే తెలుగుదేశం పార్టీ జీవం పోసుకుని జీవంతో ఉండి మళ్ళా కళని తీసుకొస్తారని, దానికి ఈ తెలుగు తమ్ముళ్ళు, జనసేన తమ్ముళ్ళు ఐ థింక్ వాళ్ళు కూడా ఆ ఎనర్జీని యాడ్ చేసి మన తెలుగు వైభవం, మళ్ళా మన ఆంధ్ర కీర్తి, ఆంధ్ర వైభవాన్ని తీసుకొస్తారు, ఆంధ్రాకి డెవలప్మెంట్ తీసుకొస్తారు. ఒక సంక్షేమం అంటే అర్థం చెప్పిన వ్యక్తి ఎన్టీ రామారావు గారు. ఒక సంక్షేమాన్ని చేసి చూపించింది ఎన్టీ రామారావు గారు. అద్భుతంగా అంటే అద్భుతంగా, నభూతో నా భవిష్యత్తి అన్నట్టుగా చేసి చూపించారు ఆయన. ఇప్పుడు వాళ్ళు సంక్షేమం మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది, కానీ అది చెప్తా నేను. అంటే ఇటు 2 రూపాయలు ఇచ్చి ఇటు 100 రూపాయలు బాదుతున్నారు. బాధుడే బాధుడు. సో ఐ థింక్ ఈ బాధుడిని తట్టుకోవడానికే జనసేన తమ్ముళ్ళు కానీ, కాంగ్రెస్ కానీ, అటు తెలుగుదేశం కానీ, ఐ థింక్ బీజేపీ కానీ అందరూ కలిసి సో వారిని ఇంటికి పంపించడానికి రెడీగా ఉన్నారు. సో సంక్షేమం అంటే అది 2 రూపాయలు ఇచ్చి 2 రూపాయలతో తిని కడుపు నిండా చక్కగా 6 ఫుట్ అంటే 6 అంగుళాలు పడుకునేట్టు ఉండేది, అది నిజమైన సంక్షేమం. అంతేగాని 2 రూపాయలు ఇచ్చి 100 రూపాయలు బాధుడు అది సంక్షేమం కాదు అని మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నా. నేను పాలిటిక్స్లో లేను, పాలిటిక్స్కి ఇంట్రెస్ట్ లేదు, కానీ నాకు అర్థమైంది చెప్తున్నాను. ఇది 5 కోట్ల ఆంధ్రులకు కూడా అర్థమైతే రేపు వచ్చే ఎలక్షన్లో దాన్ని చక్కగా ఉపయోగించుకుంటే ఆ ఓటు హక్కుని ఈ తెలుగుదేశం, టీడీపీ అండ్ జనసేన తమ్ముళ్ళు ప్రపంచం మొదలై 140 సీట్లతో గెలుస్తారని ఆశిస్తూ, ఆయన ఆశీర్వాదం ఎప్పుడు ఉంటుంది పైనుంచి పెద్ద ఆయన ఎన్టీ రామారావు గారిని ఆశిస్తూ, అలాగే ఆయన ఆశీర్వాదం మన 9 కోట్ల తెలుగు వాళ్ళకి ప్రాంతరహితంగా, తెలంగాణ అవ్వచ్చు, ఆంధ్ర అవ్వచ్చు, రాయలసీమ అవ్వచ్చు, మొత్తం నాదే అదే తెలుగు వాళ్ళు మనందరం తెలుగు వాడిగా వేడిగా మరొక్కసారి ఒక మంచి లీడర్ వచ్చి ఢిల్లీ కూడా సమాధానం చెప్తారని ఆశిస్తూ, మరొక ఎన్టీ రామారావు గారు రావాలని ఆశిస్తూ మీ అందరి దగ్గర నుంచి సెలవు తీసుకుంటున్నాను. అందరికీ ఒక్కసారి థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను వచ్చి ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేశాను. జై ఎన్టీఆర్, జై ఎన్టీఆర్.